සිංහලට සුබ සන්ධ්‍යාවක් වණකම් අස්ලාම් අලයිකුම් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ඒ වගේම අනිකුත් පූජකතුමන්ලාගේ අවසරයි relevant members of the clergy and relevant equals මා සමග පැමිණි සිටින සියලුම ගරු අමාත්‍යතුමාලා සහ ජර්මනියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් නියෝජනය කරන සියලුම සංවිධානවලින් සහ පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. Ministers who have come to Germany with me and the members of all the organizations, organization of Sri Lankans in Germany. මේ සංධ්‍යාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට ඔබ සියලු දෙනා හම්බවීම ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. I am very happy to meet you here this evening as Sri Lankans. විශේෂයෙන්ම ජර්මනිය වගේ ඉතාමත්ම ඉහළ සංවර්ධනයක් තිබෙන දියුණු රටක ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට ඔබ සිටීම අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් යම විශ්වාස කරනවා. I believe that it is very important for us that you live in a country like Germany, which is a very developed country. අපිට ලෝකයේ සංවර්ධන වූ රටවල් වලින් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. We can get many things from developed countries in the world. ඒ බොහෝ දේ කියම අදහස් කරේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රටවල් දියුණු වීමට හේතු කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීම සඳහා ලබාගත හැකි දැනුම සහ අවබෝධය වඩාත් වැදගත් වෙනවා. What I meant was that we have to study how those countries develop those countries, and we can learn a lot of lessons, and we can make use of these lessons to develop our country. ජර්මනිය වගේ රටකින් අපිට දැනුම තාක්ෂණය ඒ වගේම අත්දැකීම් රාශියක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ රට දියුණු කරා. We can learn many lessons from a country like Germany, and we can make use of these lessons to develop our country. ලංකාවේ සංවර්ධනය පිළිබඳව කතා කරන විට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ දෙකක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට අද සිදු වෙලා තිබෙනවා. We have to turn our attention to two major factors when we talk about the development in Sri Lanka. එය කරුණු දෙකක් වගේම ප්‍රධාන වශයෙන්ම රට දියුණු කිරීමට තිබෙන අභියෝග වශයෙන් මම දකින්නේ. I consider them as two main challenges when we try to develop our country. ඔබ අප මෙන් මුළු ලෝකයේම දන්නා පරිදි අපි දීර්ඝ කාලීන යුද්ධයකට මුහුණ දුන්නා. ඔබ අප සෑම කෙනෙක්ම දන්නා පරිදි අපි දීර්ඝ කාලීන යුද්ධයකට මුහුණ දුන්නා. உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் நிறைய நாட்கள் ஒரு பல யுத்தங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்தோம். ඒ නිසා අපිට යුද්ධයේ කටුක බව සහ දුෂ්කර බව අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த யுத்தத்தின் நிமித்தம் ஏற்பட்ட தாழ்மை குறித்து எங்களுக்கு தெரியும். අපි අපේ රට දියුණු කර ගැනීමේදී අතීතයේ සිදු සියලු දෙයක් පිළිබඳව අපි පාඩම් ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යයි. நாங்கள் எங்கள் தேசத்தின் அபிவிருத்திக்காக பழைய காலத்தில் நடந்த எல்லா காரியங்களையும் காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது முக்கியமாக இருக்கிறது. යුද්ධය නිසා අපි කොතරම් ආපස්සට ගියාද නැත්නම් සංවර්ධනය අඩු වුණාද අපි විනාශ වුණාද කියන කාරණාව වාපස් සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. யுத்தத்தின் நிமித்தம் என்னுடைய நாடு எவ்வளவாய் பின்தள்ளப்பட்டது என்பதை உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். ඒ වගේම අදත් ලෝකයේ ඇතැම් රටවල් වල පවතින යුද්ධය නිසා ඒ රටවල් වලට සිදුවන විනාශය අපි දකිනවා. அதேபோல் இன்றும் உலகத்திலே பல நாடுகள் நடக்கிற யுத்தத்தின் நிமித்தம் ஏற்படுகிற அநிய காரியங்கள் அழிவை குறித்து நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். අපි මිනිසුන් විදිහට මිනිසුන්ගේ ලේ දැකීම කිසිසේත්ම අපිට නුසුසු දෙයක්. நாங்கள் மனிதனுடைய ரத்தத்தை பார்க்க விரும்புவதில்லை. සෑම විට අපි සමාජය තුළ සෑම කෙනෙක්ම ඒ වගේ ජීවත් වීමේ වැදගත්කම තේරුම් ගැනීම අවශ්‍යයි. சமுதாயத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாழ நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීමේදී මම කලින් කිව්ව අභියෝග දෙක පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. அதனாலே இலங்கை அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக மாற்ற நான் முன்பு சொன்ன இரண்டு சவால்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. පළවෙනි කාරණය තමයි රට ගොඩනැගීමට සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීම ජාතීන් අතර රටේ සමගිය ගොඩනැගීම. முதலாவது காரணம் நான் ஜாதிகள் மத்தியிலே ஒற்றுமை நிலவ வேண்டியதாக இருக்கிறது. සෑම කෙනෙකුට බියක් ඒ වගේම පීඩනයක් සැකයක් නැතිව සතුටින් ජීවත් වීමේ සමාජයක් ගොඩනගන්න. ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் பிரிவு சந்தேகம் இல்லாமல் ஒற்றுமையாக ஒருமனமாய் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ වගේම සෑම ආගමක්ම සෑම භාෂාවකම සෑම ජාතියකටම එකම සමාජයක් විදිහට නිදහසේ සතුටින් ජීවත් කිරීමේ සමාජය ගොඩනගන්න. அதே போல எல்லா பாஷைக்காரர்களும் எல்லா மதத்தவர்களும் ஒற்றுமையாக வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
ඒ දේ කරන්නේ නැතුව රටක් දියුණු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. அந்த காரியம் நடக்காமல் ஒருபோது நாட்டை அபிவிருத்தி அடைய செய்ய முடியாது. අනිත් කාරණේ තමයි රටක තියෙන දුප්පත්කම දුගී බව නැති කරන්න ඕනේ. இரண்டாவது காரியம் தான் இந்த தேசத்திற்கு ஏழ்மையை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும். මේ සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීමත් දුගී බව තුරන් කිරීමත් පහසු කාර්යයක් නොවේ. இந்த தேசத்தை நாங்கள் கட்டியெழுப்பது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல. ජර්මනිය වගේ රටකින් මේ පිළිබඳව අපිට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ஜெர்மன் போன்ற நாடுகள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට ලෝකේ සංවර්ධන වූ රටවල් සමග ශ්‍රී ලංකාවත් එක හා සමානව කටයුතු කිරීමට තිබෙනවා නම් ඒ කොතරම් වැදගත්කමක් තිබෙනවද කියන එක අපි කවුරුත් තේරුම්ගෙන තිබෙනවා. இளைஞர்களாகிய நாங்களும் இப்படிப்பட்ட அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு சமனாக வாழ்வதை குறித்து எவ்வளவு சந்தோஷம் அடையலாம் அப்படின்னு நடக்குமா இருந்தால் ඒ නිසා අපේ රට දියුණු කිරීම සඳහා අපි රට තුළ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ වගේම රටින් පිට සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් සෑම කෙනෙකුගේම සහයෝගය සහ මිත්‍රශීලී භාවය ඉතාමත් අවශ්‍යයි. அதே போன்று இந்த தேசத்தை கட்டி எழுப்ப ஸ்ரீலங்கா நாட்டுக்குள் மாத்திரமல்ல ஸ்ரீலங்கா நாட்டுக்கு வெளியிலே இருக்க உங்களுடைய ஐக்கியமும் ஒருமனமும் ஒற்றுமையும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. අපේ රට පිළිබඳව ඔබ වගේම ලෝකය බලාගෙන ඉන්නවා අපි කොයි විදිහට රට ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා. எங்கள் நாட்டை குறித்து உங்களைப் போல முழு உலகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் நாட்டை எப்படி கட்டி எழுப்ப போகிறோம் என்று. අපිට අපේ රට දියුණු කරන්න සෑම කෙනෙක් අතරේම විශ්වාසය ඇති වෙන්න ඕනේ. எங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்ப ஒவ்வொரு மனுஷருக்குள்ளும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டாக வேண்டும். රට තුළ ජීවත් වෙන සෑම කෙනෙකුටම අපේ රට කියන හැඟීම ඇති වෙන්න ඕනේ. நாட்டுக்குள் வாழ்கிற ஒவ்வொருக்குள்ளும் இது நம்முடைய நாடு என்ற ஒரு பற்று ஏற்பட வேண்டும். අපි සෑම කෙනෙක්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට එකට සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන්න කියන අදහස සෑම කෙනෙක් තුළම එන්න ඕනේ. நாம் எல்லோரும் இளைஞர்கள் நாம் எல்லோரும் சகோதரங்கிற ஒரு மனம் ஏற்பட வேண்டும். ඒ නිසා අපි කාගේත් වගකීමක් තිබෙනවා ඒ තත්ත්වය රට තුළ ගොඩනගා ගැනීම. அதனால் எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு உண்டு அந்த ஸ்தானத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ වගේම රටෙන් පිට සිටින ලෝකයේ වෙනත් රටවල් වල අති විශාල පිරිසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිටිනවා. அதே போல் உலகம் முழுவதும் இளைஞர்கள் அநேகமாய் வாழ்கிறார்கள். එයා රටින් පිටවීමට විවිධ හේතු තිබෙනවා. அவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற பலவிதமான காரணங்கள் உண்டு. එක් පිරිසක් රටෙන් පිට වුණා 1971 කැරල් අවස්ථාවේ. ஒரு பகுதியின 1971ஆம் ஆண்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறினார்கள். ඒ වගේම තවත් පිරිසක් රටෙන් පිට වුණා 1988-89 රටේ කැරලි ඇති වෙච්ච අවස්ථාව. அதே போன்று 1988-89ஆம் ஆண்டு காலங்களிலே சில பிரச்சனை நிமித்தம் ஒரு கூட்டம் வெளியேறினது. ඒ වගේම අති විශාල පිරිසක් රටෙන් පිට වුණා අවුරුදු 30කට ආසන්න දීර්ඝ යුද්ධයක් තිබුණ නිසා. அதே போல் இன்னும் ஒரு பெரும் கூட்டம் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷ கால யுத்தத்தின் நிமித்தம் வெளியேறப்பட்டார்கள். ඒ විදිහට අවස්ථා තුනකදී විශාල පිරිසක් අපේ රටෙන් පිට රටවලට ගියයි කියන කාරණාව බලන්නට ඕනේ. அதே போல் இந்த மூன்று காலகட்டத்தில் நம்முடைய ஜனங்கள் ஏன் நாட்டை விட்டு வெளியேறினார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். ඒ නිසා අපි ඒට හේතු වෙලා ඊට අවශ්‍ය පිළියම් යොදන්න ඕනේ. அதனால் அதற்கான காரணங்களை நாங்கள் கண்டு தேடிக்கொள்ள வேண்டும். යුද්ධයක් අවසන් වුණා වගේම යුද්ධයක් ඇති වුණේ ඇයි කියන කාරණාව අපි සොයලා බලන්න ඕනේ. ஒரு யுத்தம் எப்படி முடிவடைந்தது என்பதை போல ஒரு யுத்தம் ஏன் தொடங்கினது என்பதை நாங்கள் தேடி பார்க்க வேண்டும். එහෙමනම් යුද්ධය ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ඒ කරුණු සොයලා ඒවට විසඳුම් ලබා දෙන්න ඕනේ. அந்த யுத்தம் ஏன் தொடங்கினது என்ற காரணங்களை தேடி அந்த காரணங்களுக்காக நாங்கள் பதிலை தேடி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. බොහෝ වෙලාවට ලෝකයේ අදත් යුද්ධයේ පවතින රටවල් වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුද්ධයට හේතුව ආයුධ නිෂ්පාදනය කිරීම. இன்னும் அநேக நாடுகள் இப்படியான யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. මිනිසුන්ට ආයුධ දෙන්නේ නැත්නම් යුද්ධ කරන්නේ නැහැ මිනිස්සු. மனிதனுடைய கையிலே ஆயுதங்கள் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் யுத்தம் செய்ய மாட்டார்கள். එහෙමනම් යුද්ධ කරන අයගේ වැරද්ද ආයුධ නිෂ්පාදනය කරන අයගේ වැරද්ද කියන එක අපි සොයලා බලන්න ඕනේ. அதே போன்று யுத்தம் செய்வர்கள் மாத்திரமல்ல ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வர்கள் கரத்திலும் பிழைகள் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். මම විශ්වාස කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ආයුධ කියන ඒවා මිනිසුන්ට කිසිසේත්ම හිමි දේවල් අයිති දේවල් නෙවෙයි කියලා. நான் எப்பொழுது விசுவாசிக்கிறேன் ஆயுதம் ஏந்தினவர்கள் எப்பொழுதும் அநியாயம் செய்ய மாட்டார்கள் செய்யக்கூடாது என்று. ඒ නිසා අපි සමාජය තුළ තිබෙන විවිධ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඕනේ. அதனால சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ලෝකයේ සංවර්ධනය වූ රටවල් සංවර්ධනය කොහොමද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. உலகத்திலே அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் எவ்வளமாய் அபிவிருத்தி அடைந்தது என்ற காரணங்களை நாங்கள் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ජර්මනිය වගේ ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල අභ්‍යන්තර යුද්ධ ගැටුම් අපි කොහොමද ඇති වුනේ කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ஜெர்மன் போன்ற நாடுகளிலும் ஆதி காலங்களில் எப்படி யுத்தங்கள் தொடங்கினது ஏன் என்பது காரியங்கள் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ අභ්‍යන්තර යුද්ධ ගැටුම් වගේම විදේශ ආක්‍රමණ රටවල් වලට ඇති වුනේ ඇයි කියන කාරණාවක් තේරුම් ගන්න. அதே போன்று ஆரம்ப யுத்த காலங்களில் எப்படி அந்நியர்கள் அதுக்குள்ளே வந்து காரியங்கள் செய்தால் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். රටක් විදියට ජාතියක් විදියට සමීනව ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ஒரு நாடாக ஒரு ஜாதியாக தேசங்கள் சக்தி பலனடைய வேண்டும்.
ඒ තනියම කෙනෙකුට කළ හැකි දෙයක් නොවේ. அது ஒரு தனி மனிதனால் செய்யக்கூடாத காரியம். ඒ සාමූහික ප්‍රයත්න සෑම කෙනෙකුම එකට එකතු වෙලා කළ යුතු அது කාර්යයක්. சகலரும் ஒருமனப்பட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ඒ නිසා අපේ රට ගොඩනගන්න රට ඇතුළේ සිටින අය වගේම රටේ පිටින සෑම කෙනෙක්ම එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න ඕන. அதே போன்று எங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்ப நாட்டுக்குள் இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல நாட்டுக்கு வெளியில இருக்கிறவர்கள் ஒரு மனமாய் ஐக்கியமாய் இதை செய்ய வேண்டும். අද ලෝකයේ කිසිම රටක් ශ්‍රී ලංකාව සමග විරුද්ධත්වයක් නැහැ. සතුරක් නැහැ ශ්‍රී ලංකාව. இந்த நாட்களிலே இலங்கைக்கு எந்த ஒரு எதிர் நாடுகள் எதிரிகளான நாடுகள் இலங்கைக்கு இல்லை. අපේ නව රජයේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපි ලබපු ලොකුම ජයග්‍රහණය තමයි ලෝකයේ සෑම රටක්ම අපේ මිත්‍රයින් බවට පත් වුණා. எங்கள் புதிய அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு நாங்கள் கண்டுகொண்ட ஒரே ஒரு காரியம் எல்லா நாடுகளும் எங்களோடு கூட ஐக்கியமாய் இருக்கிறது. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය දීම රටක් බවට පත් වුණා නව රජයේ බලයට පත් වීම. ஐக்கிய தேசங்களின் ஆசீர்வாதம் புதிய அரசாங்கத்துக்கு எப்பொழுது உண்டாயிருக்கிறது. ඒ නිසා අපි මේ සෑම කෙනෙකුගේම සහයෝගය ලබා ගන්න ඕන රට දියුණු කරන්න. அதனால் அவர்களுடைய உதவிகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய நாட்டை கட்டி எழுப்ப. අපිට දීර්ඝ කාලයකට පසු ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලැබෙන සහයෝගය. ஒரு நீண்ட நாட்களுக்கு பிற்பாடு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது எல்லா தேசங்களிலும் உதவி ஐக்கியங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. ඒ ජාත්‍යන්තර සහයෝගය තුලින් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. அப்படிப்பட்ட உதவிகளோடு கூட எங்கள் தேசத்தின் காரியங்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டியதா இருக்கிறது. ඒ ජාත්‍යන්තර සහයෝගය තුලින් අපේ රටේ සංහිඳියාව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. அந்த ஐக்கிய உதவிகளோடு கூட எங்கள் சந்ததிகளை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டியதா இருக்கிறது. ඒ විදිහට අපිට සතුටින් සිටින ජනතාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ. அதே போன்று சந்தோஷமாய் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தை எங்களால் உருவாக்க முடியும் இலங்கைக்குள். ලෝකයේ දියුණුව රටවල් වලින් අපිට බොහෝ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. தேச உலகத்திலே வெற்றியடைந்த அநேக நாடுகளுக்குள்ளே இருந்து அநேக காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். අද අපි ජීවත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික ලෝකයේ විද්‍යාත්මකව ඉතාම ඉහළ දියුණුවක් තිබෙන සමාජයක. இந்த நாளில் நாங்கள் விஞ்ஞானம் அதிபூர்வமாய் வளர்ந்திருக்கிற ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ளே நாங்கள் வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ඒ නව තාක්ෂණික දැනුම රට දියුණු කරන්න අපි සමීට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. அப்படியான காரியங்கள் எங்கள் நாடுகள் வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் பாவிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. අද ජීවත් වෙන දරුවන් විශේෂයෙන්ම මීට අවුරුදු 30කට 40කට එහා සිටි දරුවන්ට වඩා ඉතාමත් බුද්ධිමත්. இன்று வாழ்கிற குழந்தைகள் கிட்டத்தட்ட 30-40 வருஷங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த பிள்ளைகளை பார்க்கிலும் அவர்கள் புத்திசாலிகளாய் இருக்கிறார்கள். ඔවුන් උපදින්න දැනුමක් අරගෙන அவர்கள் பிறக்கும் பொழுதே ஞானத்தோடு தான் பிறக்கிறார்கள். ඒක මානව සමාජයේ විශේෂ ජයග්‍රහණයක්. அது மனுஷ சந்ததியிலே ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி. ඒ නිසා මේ තිබෙන තත්ත්වයන් එක්ක අපේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න මම විශේෂයෙන්ම ඔබ වැනි ඉතාමත්ම ගුණයහපත් පිරිසගේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා. அதனாலே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்ப உங்களை போன்ற நல்லோரிடத்தில் நான் உதவிகளை கேட்கிறேன். ඔබ දන්නවා නව රජයේ බලයට පත් වුණාට පසු පසුගිය අවුරුද්ද තුල රටට අවශ්‍ය වෙනස්කම් රාශියක් කළා. உங்களுக்கு தெரியும் புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு கடந்த வருஷம் மாத்திரம் எத்தனையோ மாற்றங்கள் தேசத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறது. රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් රටේ ජනතාවට ඉතා වැදගත් කරුණු කීපයක් ඉටු කළා. தேசத்தின் சட்டங்களின்படி 19வது சட்டத்தின் கீழ் அநேக மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். அது ஜனங்களுக்கு நன்மை பகிர்ந்திருக்கிறது. ජනතාවගේ නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කළා. ஜனங்களுடைய நிம்மதி அங்கே நிச்சயிக்கப்பட்டது. රටේ යහපාලනයක් සඳහා දූෂණයෙන් වංචාවෙන් තොර හොඳ පාලනයක් ගෙන යාම සඳහා ස්වාධීන කොමිෂන් සභා 9ක් අපි පිහිටුවා. தேசத்திலே நல்ல அரசாங்கத்தை கொண்டு போவதற்கு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 9 கமிஷனர்களை நாங்கள் நியமித்து இருக்கிறோம். අපේ රටේ මැතිවරණ පැවැත්වුණාම සෑම අවස්ථාවකදීම අවුරුදු 40කට 50කට වැඩි කාලයක් මැතිවරණ දූෂණ නිසා මැතිවරණයක් නිසි ලෙස ඉටුනේ නැහැ කියලා ජනතාව චෝදනා කළා. எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய ஜனங்கள் அடிக்கடி எங்களுக்கு சொன்ன காரணம் 30-40 வருஷங்களாய் எங்கள் தேசத்திலே ஆட்சிகள் நடந்தாலும் அங்கே எலெக்ஷன்கள் நடக்கும் பொழுதும் அங்கே ஏமாற்றம் நடக்கின்றது என்று சொல்லி எங்கள் ஜனங்கள் சொல்லியிருந்தார்கள். අපක්ෂපාතීව යුක්තිසහගත සාධාරණ මැතිවරණ පවත්වන ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක් අපි ගිය අවුරුද්දේ පිළිදෙව්වා 19 වෙනි සංශෝධනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ஒரு உண்மையான நேர்மையான தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு நாங்கள் 9 கமிஷனர்களை இலங்கையில் நியமித்திருக்கிறோம். மாணவ හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පිළියෙල ශක්තිමත් කළා. நாங்கள் எங்கள் தேசத்திலே புதிய கமிஷனரை நியமித்து நாங்கள் தேசத்தை பலப்படுத்தினோம். விசேஷයෙන් වංචා දූෂණ ඉවත් කිරීම සඳහා අල්ලසා දූෂණ කොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කළා. அதே போல லஞ்சம் களவு பொய்கள் போன்ற காரியங்களை அகற்றி எங்கள் தேசத்தின் நீதியை நாங்கள் சட்ட நீதியை பலப்படுத்தி இருக்கிறோம். ඒ විදිහට සෑම එකක් පිළිබඳව මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. அதே போன்ற காரியங்களை குறித்து இப்பொழுது பேச நாம் இடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වන ඉදිරියේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අපිට අවශ්‍ය පරිවර්තනයක් සිදු කිරීමට. அதே போன்று எங்களுடைய எதிர்கால அரசியலுக்கான மாற்றங்களை கொண்டு வர நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம்.
ඒ තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම රට දියුණු කරන්න රටේ මුළු මහත් ජනතාවට සමාන අයිතිය ලබාගෙන සෑම කෙනෙකුටම තමන්ගේ අදහස් සහ දැනුම තුල රට දියුණු කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීම. அதனூடாக என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு தேசத்தை கட்டி எழுப்பதும் தேசத்து ஜனங்களுக்கு நன்மை பகுப்பிப்பதுமாய் இருக்கிறது. ඒ නිසා අපිට දියුණු රටක් විදිහට ආරම්භයක් විදිහට බොහෝ දේවල් අපි මේ වන විට පසුගිය අවුරුද්ද තුල ආරම්භක අවස්ථාවක් විදිහට කාර්යයන් කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. அதே போன்று முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு நாடை போல கடந்த ஒரு வருஷ காலமாக எங்கள் இலங்கை தேசத்தை நாங்கள் அநேக காரியங்களை கட்டி எழுப்பி இருக்கிறோம். අපිට දීර්ඝ ගමනක් යාම සඳහා ඒ ආරම්භයක් පමණයි. எங்களுக்கு நீண்ட ஒரு பயணம் செய்வதற்கு அது ஒரு ஆரம்பம் மாத்திரமே. ලෝකයේ කිසිම රටක් පැය 24කින් දවසකින් දියුණු වෙලා නැහැ. உலகத்தில் எந்த ஒரு நாடும் 24 மணித்தியாலங்களே ஒரு நாளிலே முன்னேற்றம் அடைந்ததில்லை. ඒ සඳහා යම් කාල සීමාවක් ගත වෙලා තිබෙනවා. அதற்கு சில காலங்கள் தேவைப்படுகிறது. ඒ රටේ ජීවත් වෙන සෑම කෙනෙක් මේ සඳහා කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා. அந்த நாட்டிலே வாழ்ந்தவர்கள் இதற்காக தங்களை பிராயச்சித்தம் பண்ணி இருக்கிறார்கள். ඒ නිසා මේ විද්‍යාත්මක ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් විශේෂ ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් සහ රටක් විදිහට ගොඩනැගෙන්න අපි සෑම කෙනෙක්ම අපේ වගකීම් සහ යුතුකම් ඉටු කරන්න ඕනේ. அதே போன்று இந்த விஞ்ஞானம் நிறைந்த உலகத்திலே இலங்கையை கட்டியெழுப்ப நாங்கள் எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு எங்களுடைய ஐக்கியத்தை நாங்கள் காண்பிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. අපේ රටේ උතුරේ සහ දකුණේ නැගෙනහිර සහ බටහිරත්තේ සියලු ජනතාව සහෝදරත්වයෙන් විශ්වාසයෙන් එකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. எங்கள் தேசத்திலே வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு போன்ற எல்லா மாநிலங்களின் ஜனங்களும் ஒரு சகோதரராக வாழ வேண்டும். ඒ නිසා අපි අරමුණ ඇතුවයි කටයුතු කරන්නේ. அதனாலே அந்த ஏற்பாடோடு கூட நாங்கள் நடந்து செல்கிறோம். නව රජයේ සඳහා කැප වෙනවා. புதிய அரசியல் புதிய அரசாங்கத்துக்காக நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். මමත් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමත් අපේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් ඒ සඳහා කළ හැකි සෑම දෙයක්ම ඉටු කරනවා. நானும் எங்கள் நாட்டு பிரதமராகிய ரணில் விக்ரமசிங்கவும் அதே போல் என்னுடைய அமைச்சர்களும் அதற்காக பிராயச்சித்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නායක වශයෙන් සිටින ප්‍රවිජාතික සන්ධානයේ සම්බන්ධ මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන බව ඔබ දන්නවා. அதே போன்று பார்லிமென்ட்டிலே எதிர்க்கட்சியிலே இருக்கிற தலைவர்கள் விசேஷமா சம்பந்தன் அவர்களும் அதற்காக எங்களோடு கூட இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். අපි මේ අවුරුද්දේ අයවැය යෝජනා සම්මත කළේ 3න් 2ක බලයක් වැඩි ඡන්ද 160කට වඩා ලබාගෙන කියලා ඔබ සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. நாங்கள் இந்த வருஷத்தில் கடந்த வருஷத்தில் மாத்திரம் 3/2 பங்கை அதாவது அநேக தேர்தல் வாக்குகளை நாங்கள் பெற்றிருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். රජය පිළිබඳ මොන විදිහේ විවේචන සහ චෝදනා ඉදිරිපත් කළත් අපි දේශපාලන වශයෙන් ස්ථාවර ශක්තිමත් රජයක් කියන එක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා. எங்கள் அரசியல் கட்சிக்கு விரோதமாக எங்கள் அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக எத்தனை காரியங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் நாங்கள் ஒரு அரசியலாக பலனடைந்து இலங்கையை கட்டியெழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ඒ නිසා අපිට රටක් විදිහට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. அதனால் ஒரு நாடாக நாங்கள் முன்னேறி போக முடியும். අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් දවසක් අපේ රටට. இந்த நாள் இலங்கை தேசத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். ඔබ දන්නවා වසර 15කට පසුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයෙක් ජර්මනියට ආවේ. உங்களுக்கு தெரியும் 15 வருடங்களுக்கு பிற்பாடுதான் இலங்கை தேசத்தில் ஒரு தலைவர் ஜெர்மன் தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறார். අද උදේවරුේ චාන්සලර්තුමිය අපි හමු වුණා. இந்த காலை வேளையிலே கன்சலர் நாங்கள் சந்தித்தோம். ඉතාම සාර්ථක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ஒரு சமாதான ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை நாங்கள் நடத்தினோம். දෙරට අතරේ සම්බන්ධතාවය වැඩි කරගෙන කටයුතු කිරීමට අපි එකගතාවය ඇති කළා. இரண்டு நாடுகள் மத்தியிலும் ஐக்கியத்தை கட்டி எழுப்ப நாங்கள் இருவரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். වෙළඳ ආර්ථික ඒ වගේම සංස්කෘතික විවිධ අංශ සම්බන්ධයෙන් දෙරටේ නව එකගතාවයන් එක්ක අලුත් පිටුවක් පෙරුණායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියට යන්නට. வியாபாரம் பொருளாதாரம் இது போன்ற புதிய அநேக காரியங்கள் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு புதிய ஒரு அத்தியாயத்துக்குள் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன். ඒ වගේම අපි අග්‍රාමාත්‍යතුමත් හමු වුණා. அதே போன்று இந்த நாட்டு பிரதமரை நாங்கள் சந்தித்தோம். ඒ සෑම සාකච්ඡාවක්ම ඉතාමත් සාර්ථකයි. எல்லா பேச்சுவார்த்தைகளும் நன்மையாகவே நடந்து முடிந்தது. ජර්මනි ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා ලබන මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂ නියමිත පිරිසක් සමග පැමිණෙන බව අපිට චාන්සලර්තුමිය දන්වා සිටියා. ஜெர்மன் தேசத்து பொருளாதார அமைச்சரும் அவரோடு கூட ஒரு குழுவினரும் வருகிற மே மாதம் இலங்கை தேசத்துக்கு வருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள். ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය සඳහා ජර්මනිය අපිට උදව් උපකාර ආධාර දීලා තිබෙනවා. அதே போன்று நீண்ட காலமாக இலங்கையை கட்டியெழுப்ப ஜெர்மன் தேசம் எங்களுக்கு உதவிகள் செய்து வந்திருக்கிறது. ඉදිරි කාල සීමාව තුළ අපේ රට සංවර්ධනය සඳහා ජර්මනියෙන් විශාල වශයෙන් උදව් ආධාර සහ සහයෝගය ලබා දෙන බව ඒ සෑම නායකයෙක්ම ප්‍රකාශ කළා. அதே போன்று எதிர்காலத்திலும் இலங்கையை கட்டி எழுப்ப அவ்வண்ணமான உதவிகளை செய்வதாக இந்த தேசத்து தலைவர்கள் எங்களுக்கு வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ලෝකයේ සෑම රටකම සහයෝගය අපිට නිසා ලංකාවේ අනාගතය ඉතාමත් වාසනාවන්තයි සුබවාදී කියලා. அதனாலே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இலங்கை எதிர்காலம் சுபிட்சிக்க போகுது என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ඒ වගේම ඔබ දන්නවා යුරෝපයේ තුල ප්‍රධාන වශයෙන් 1,50,000කට වැඩි පිරිසක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ජීවත් වෙනවා. அதே போன்று ஐரோப்பிய தேசத்தில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட 1,50,000க்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். ඒ අය විශාල වශයෙන්ම යුද්ධය පැවති කාලේ රටින් පිට වෙලා ආපු අය. அநேகமாக யுத்தத்தின் காலத்திலே அநேகர் வெளியே வந்தார்கள். ඔබත් වැඩි පිරිසක් ඒ විදිහේ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. நீங்களும் அப்படியா இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். මම මේ සෑම කෙනෙකුටම ආරාධනා කරනවා ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්න කියලා ජීවත් වීම සඳහා. நான் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டுமாய் அழைக்கிறேன், இலங்கைக்கு வாருங்கள், அங்கே வாழலாம். ඒ මම හිතනවා ඉතා වැදගත් කාර්යයක් කියලා. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்று நான் நினைக்கிறேன். ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුද්ධය පැවති කාලේ රටින් පිට වුණ ලෝකයේ සෑම රටකම ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අපි විවෘතව ආරාධනා කරනවා ආපසු ඔබේ රටට තමන්ගේ රටට අපේ රටට එන්නයි කියලා. விசேஷமாக யுத்தத்தின் நாட்களிலே நாட்டை விட்டு வெளியேறின அனைத்து இளைஞர்களையும் நாங்கள் மீண்டுமாய் அழைக்கிறோம், உங்கள் நாட்டுக்கு நீங்கள் வாருங்கள், உங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்புங்கள் என்று. ඒ නිසා සෑම කෙනෙක් මේ සන්ධ්‍යාවේ හමු වීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටුයි. அதனால் இந்த மாலையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். ඔබේ පැමිණීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. உங்களுடைய வருகைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ඔබ දන්නවා මා සමග ඇමතිවරු කීප දෙනෙක්ව පැමිණියා. உங்களுக்கு தெரியும், என்னோடு கூட அநேக அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். අපේ විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඉන්නවා මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා. எங்களுடைய வெளிவிகார அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் இருக்கிறார்கள். අපේ මුදල් ඇමතිතුමා ඉන්නවා රවි කරුණායක ඇමතිතුමා. எங்கள் நிதி அமைச்சர் ரவி கருணாரத்னாயக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். අපේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා ඉන්නවා මලික් සමරවික්‍රම ඇමතිතුමා. அதே போன்று வெளிநாட்டு வியாபார அமைச்சர் சமரவீர அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඒ වගේම අපේ දයා ගමගේ ගරු අමාත්‍යතුමා සිටිනවා ප්‍රාථමික සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. அதே போன்று தயா கமகி அமைச்சர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். ඒ වගේම වෘත්ති අධ්‍යාපන සහ තාක්ෂණික කටයුතු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. அதே போன்று மஹிந்த சமரசிங்க அமைச்சர் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். ඒ සෑම කෙනෙක්ම ආවේ විශේෂයෙන්ම මේ නිල සංචාරයේදී ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කිරීමටයි. இவர்கள் சகலரும் எங்களோடு கூட வந்த ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காகவே. මේ සෑම කටයුතුකම ජර්මනි ශ්‍රී ලංකා දානපති අමුගම එතුමා ඇතුළු එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සහයෝගය අපිට අමතක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. இந்த பயணத்திலே எங்களுக்கு ஜெர்மன் தூதுவர் சரத் அமுகம கருணாதிலக் அவர்களும் அவரோடு கூட பணியாற்றிய அனைவரும் எங்களுக்கு செய்த உதவிகளை நாங்கள் மறக்க முடியாது. අද මේ සන්ධ්‍යාවේ හමු වීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජර්මනිය තුල සිටින ශ්‍රී ලාංකික සංවිධාන කීපයක්ම එක්වුණු බව මම දන්නවා. இந்த மாலை வேளையில் நான் இந்த இடத்துல கூடி உங்களோடு கூட பேசுவதற்கு பெர்லினில் இருக்கிற அநேக இலங்கை நபர்கள் எங்களோடு கூட சேர்ந்திருக்கிறார்கள். ඒ සියලුම සංවිධාන වලට පැමිණි සෑම කෙනෙකුටම මගේ ගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කරනවා. இந்த இடத்துல இணைந்திருக்கிற அனைத்து ஸ்ரீலங்கா அமைப்புகளுக்கு நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன். ඒ නිසා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඔබ සෑම කෙනෙකුට මම නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන සල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. அதனால் என்னுடைய வார்த்தை ಸ್ತುತಿ ஜனாதிபதித்துமணி. நன்றி ஜனாதிபதி அவர்களே. අපගේ මේ සුහද හමුව අවසන් අංකයටයි අපි පැමිණ සිටින්නේ.